बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान इरफान तारड़। नाजरीन, पिछले 25-26 प्रोग्राम दे विच असी मुख्तलिफ समाजी मसाइल जिहड़े ने उन्हां ते गल कीती और देखिया कि इन्हां समाजी मसाइल तो किस तरह बचा जा सकता है, समाज नूं किस तरह सुधारिया जा सकता है। असी एक नतीजे ते पहुँचे हाँ कि हर समाजी मसले दे पिछे किधरे ना किधरे मुआशी हालात और गुरबत शामिल है, बेरोज़गारी शामिल है। जदों तक किसी समाज दे विच बेरोज़गारी गुरबत नूं कम नहीं किया जाता, मुआशी हालात नूं बेहतर नहीं किया जाता, समाजी मसाइल नूं कम नहीं किया जा सकता। समाज सुधार वास्ते सन बेहतर जराए आमदन देखने पैणगे। सन अपनी जिहड़ी यूथ है, जिहड़ी साडी 15 करोड़ यूथ है, उसनूं स्किल की तरफ ले जाना पैगा। स्किल के थ्रू मुआशी हालात भी बेहतर होणगे और जदों मुआशी हालात बेहतर होणगे समाज भी बेहतर हो जाएगा। गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पर बहुत काम कर रही ने, लेकिन जदों तक साड़ियाँ समाज सुधार तंजीमां गवर्नमेंट के शाना बशाना इस यूथ नूं स्किलफुल नहीं करनगियां या करन विच मदद नहीं करनगियां, इतनी वड्डी आबादी स्किलफुल नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अज साडे प्रोग्राम का मौजू है कि असी थ्रू स्किल एजुकेशन महंगाई और बेरोज़गारी किवें ख़त्म किया जा सकता है और ज़राए आमदन किस तरह वधाए जा सकते हैं। साडे कोल आज स्टूडियो दे विच जिहड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने उन्हां दा असीं तारफ़ करवावांगे। साडे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सैयद ज़िया हैदर रिजवी साहब, आप अंजमन हमायती इस्लाम के सदर ने। नाजरीन, अंजमन हमायती इस्लाम तुहानूं पता है कि 1884 तो एक बहुत ज़्यादा एजुकेशन दे विच और सोशल सर्विस दे विच काम कर रही है। साडे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब, आप एक बहुत अच्छी NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अल खिदमत के वाइस प्रेजिडेंट ने, तो अल खिदमत के काम भी सारिਆਂ ਦੇ सामने ने। डॉक्टर साहब, असी प्रोग्राम का आगाज़ तुहाडे तो करांगे। पहले मैं चाहना कि साडे नाजरीन नूं थोड़ा जिहा अंजमन हमायते इस्लाम के बारे में दसो कि वो लोगों की वैलफेयर और एजुकेशन और स्किल एजुकेशन वास्ते की काम कर रही। ये तुहानूं पता है कि इनू तकरीबन 139 ईयर्स हो गए 140 साल माशाल्लाह हो नहीं, 139 40 ਹੁਣ ਕਰਨ 139 139 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ 18 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਿੱਬੀਆ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। अच्छा, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ IT ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਗੈਰ IT ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ नहीं बिल्कुल। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ IT ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 150 ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜजेस ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। अच्छा माशाल्लाह। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਏ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਨਰ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕਮ ਨੇ। हाँ बिल्कुल ठीक। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਫਕਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। जी जी। ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਸਾਬ ਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ
इम्प्रूव कराया, हर चीज़, और वर्दियाँ और जॉगर्स, और अब बच्चों के नेम प्लेट लगी होती है। ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1990 ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ 7 ਬੜੇ ਸ਼ੋਬਾਜਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਨਮੇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਰਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਔਰਫਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਫਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਔਰਫਨ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੋਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਫਕਤ ਅੰਜਮਨ ਜੀ ਜੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦਾਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਡਬਲ ਔਰਫਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਕੋਈ 25,000 ਬੱਚੇ ਨੇ। 25,000 25,000 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 55,000 ਪਰ ਬੱਚਾ ਪਰ ਐਨਮ ਅਸੀਂ ਲੋਗों को डोनेशन ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, व्हील चेयर तकसीम करना हो गया, और इसी तरह ईद शबरात होगी, क्रिसमस होगी, दिवाली होगी, ये काम करने। और उस तो बाद साढ़ा एजुकेशन के अंदर स्कूल्स ने नैचुरली और साढ़े स्कॉलरशिप्स ने। उस दे अंदर असीं जिहड़ा एजुकेशन च काम करने ना, उहदे च बाकी स्कूल तो हट के एक बहुत यूनीक काम है। तो यूनीक काम है कि जिहड़े कागज चुनने वाले बच्चे ने या दुकानां ते जिहड़े बच्चे काम करदे ने, उन्हां नूं असीं 2 घंटे ਲਈ बुलाने। ठीक है। 2 घंटे बुला के उन्होंने अंदर ना शौक पैदा करने कि स्कूल जाना चाहिए। ठीक है। कोई वर्दी चेंज करने उन्होंने, कुछ उन्होंने खान पीने देने, कुछ स्कूल दिखाने, कुछ सैर तफरी कराने, तो माइंड सैट चेंज होता। तो अलहमदुलिल्लाह वो चो जाना शुरू हो गया। फिर साढ़ा उस तो बाद सेहत का बहुत बड़ा मनसूबा है जिहदे अंदर हॉस्पिटल्स ने, और उस तो बाद एंबुलेंसेस कोई 300 तो ज़्यादा हो गई ने। स्किल के मामले साढ़े को 3 बड़े प्रोग्राम ने। एक जो सब तो छोटा प्रोग्राम सी ना जी, वो सी कि साढ़े को 400 का जगह थी, और चादर सदा साइड के उत्ते बहुत ज़्यादा जुत्ते बनाता सी। तो असीं उत्ते छोटा जिहा सेंटर बनाया सी जिथे लोगों को ये सिलाई कढ़ाई की मतलब जुत्ते बनाने की जी टैक्नोलॉजी है या उसकी तरबीयत है। फिर साढ़े को 70 तो ज़्यादा जोड़े ना खवातीन के स्किल सेंटर्स हैं जोड़े बहुत छोटी जगह च होंदे ने, लेकिन खवातीन के रिलेटेड ही, और ख़ास तौर पर कढ़ाई सिखाई और इस तरह की चीज़ें करते। सब तो बड़ा प्रोग्राम जोड़ा है जी अलहमदुलिल्लाह जोड़ा असीं शुरू किया वो बनो काबल के नाम। बनो काबल ये कोई पिछले साल असीं शुरू किया कराची च, और पहली दफ़ा असीं 10,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, और 15-20 मुख्तलिफ सेंटर बनाए जिहदे 2-2 3-3 घंटे की क्लासां सवेरे 8 तो लैके रात 10 बजे तक। ठीक है। और उहदे अंदर असीं उन्होंने IT दे कोई 10 के करीब कोर्सिस कराए, जिहदे च असीं अलहमदुलिल्लाह 10,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, उन्होंने ट्रेंड किया, उन्होंने स्किलफुल बनाया, और उन्होंने मास्टर के हवाले करता, और वो लोग अपने घर बैठे काम कर रहे हैं। हुण दूसरा उस तो बाद जो नैक्सट बैच होया, उसकी डिमांड इन्नी ज़्यादा रही कि वो लड़के जिन्होंने मैट्रिक किया, FA किया या BA किया, उन्होंने कोई डिग्री की बेस पर नौकरी नहीं मिलती, स्किल की बेस पर मिलती। हुण अलहमदुलिल्लाह उहदे 30,000 स्टूडेंट जिहड़े ने 30,000 बच्चे मजीद तुसीं 30,000 हो गए, सेंटर भी 30 हो गए, कोर्सेज का दुनानी 6 महीने तो कम हो गए, 3 महीने तक रह गए। और वो बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स ने, ऐसे कोर्सेज जोड़े साढ़े करंट करिकुलम का हिस्सा भी नहीं है जोड़े करंट साड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं। और सेम सिस्टम जोड़ा ने असीं लाहौर शुरू करते हैं। ये 9 तारीख को साढ़ा लाहौर के अंदर टेस्ट हो गया। 30,000 बच्चा रजिस्टर्ड कराची होया वो कराची है। हाँ जी। अच्छा लाहौर हुण कराची मॉडल बन गया ना जी। हुण उहदी रेप्लिका साढ़े को असीं लाहौर शुरू कर लिया। लाहौर असीं 5,000 बच्चों का टेस्ट लैके उन्होंने क्लासेस शुरू करांगे, फिर भी पूरे पाकिस्तान फैलांगे। शाह साहब मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं कि हमायत इस्लाम ने पहली जंग अजीम तो बाद जदों सर सैयद अहमद खां और हमायत अंजमन हमायत इस्लाम ਇਹ 2 तंजीमां और अदारे जिन्हां ने मुसलमानां तालीम की तरफ लैके आए, उदों हालात बहुत मुश्किल सन, लेकिन अज दोबारा हालात बहुत मुश्किल हो गए ने। अज साडे
इतनी वड्डी यूथ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इतनी वड्डी यूथ है जिसनों स्किल की ज़रूरत है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਕਿਲਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰसेज करा रहे हैं। ठीक है। और ਹੁਣ शहाबुद्दीन साहब मरहूम ने हमें एक जगह दी थी, वहाँ पे भी हम एक और वोकेशनल स्कूल ला रहे यानी नया वोकेशनल स्कूल लॉन्च कर रहे हैं, हो? लॉन्च कर रहे हैं वहाँ शादरा। शादरा पे। हाँ, वो तो बहुत बड़ी जगह है। बहुत बड़ी जगह है, और उसमें हमने कई ग्रुप्स हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसे लोगों नाल मिल के करिए ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ नहीं है ना। हाँ हाँ तो इसलिए जिस तरह अमीन वालों के हम वी आर ग्रेटफुल ठीक कि है। वो इसमें शामिल हुए, तो हमने वो कोर्सेज वगैरह वहाँ शुरू किए। साਡਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ज़्यादा से ज़्यादा IT स्किल इंस्टीट्यूट बनाए जाए। ਸਕਿੱਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ। हाँ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਗੇਮ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਨਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, हुनर भी दिता जाए। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਜਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ठीक है। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਨੋ ਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ IT ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ $80 ਬਿਲੀਅਨ IT ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ IT ਸਕਿਲਫੁਲ ਹੋਏ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, $80 ਅਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਲਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ IT ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਟੈਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਹੋਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਲੈਣ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਲੜਕਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਬਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਕਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਥਾਰਜੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, तो वो लाहौर जैसे शहर के अंदर भी अगर कोई उन्होंने प्लम्बरिंग भी आती है ना, तो एक अच्छी दार रोटी अपनी कमा सकता। तो इसलिए मैं थोड़े प्रोग्राम के जरिए भी कहना चाहूँगा कि बेशुमार अदारे पहले तो भी मौजूद ने, मजीद की भी जरूरत है। तो साढ़े नौजवानों को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ हुनर जो है ना उस चक्कर। मैं खुद BA देते उस चीज़ प्रमोट करना ज़ाती तौर पर, और मैं एक छोटा जा व्लॉग भी किया, उसमें भी सी कि भी हुनर कशकोल से बेहतर। तो अगर इस साढ़े मुल्क ने कशकोल तोड़ना है ना, मुल्की सतह तोड़ना है या ख़ानदान सतह तोड़ना है, तो उन्होंने कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। हुनर ही इंसान की कीमत है, जिहदे च उन्होंने दुनिया उहदे हुनर की वजह नाल ही उन्होंने रिस्पैक्ट देंदी है,
ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਈਟੀ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਈਵਨ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਸਕਿੱਲ ਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਏ, ਡੈਂਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਏ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਏ। ਨੰਬਰ 35 ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਕੋਰਸਿਸ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਰੈਬਿਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਅੰਜਮਨ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ, ਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਊਚਰ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੱਬੀਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਿੱਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੱਬੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਿੱਬੀਆ ਕਾਲਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇਈਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ। ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾਂਗਾ, ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਯੂਥ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਆਈਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਲੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਆਈਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕੇਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਜਮਨ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮਾਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ? मैं तो हमेशा इसका
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਬਣਾ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣ। ਦੇਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਲਓ ਜਾਂ ਰਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਰਖਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਜੀ 16 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 17 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਫਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਫਨ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਫਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਖਿਦਮਤ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 7ਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੂਵਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਖੂਵਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਅੱਛੀ बेहतर। ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਫਨ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਏਗਾ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਯਦ ਜ਼ਿਆ ਹੈਦਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫੀਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਥ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਯੂਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜੀ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜ਼ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
जी।